संपर्क एक नियारा शब्द जहाँ हृदयरू आसी थाए। यह एक आवेगर भाषा। लोके कहते संपर्क कुआड़े बेसी गभीर थाए रक्त संपर्क रे, किंतु मो मतरे यह संपूर्ण भूल। संपर्क मनर भावनारे सृष्टि होइथाए। बेले बेले रक्त थिला संपर्क मध्य पर होई जाए, तो पुणी रक्त नथिला संपर्क भी ढेर किछि देई जाए जीवन रे। आजिका दुनिया रे जही स्वार्थ बिना किछि हासिल करिबा भावनार बाहरे सेठी एमिति एक संपर्क, एमिति एक नियारा संपर्क मिलिबा बहुत सौभाग्यकर। आसंतु ना सुनिबा एमिति एक संपर्क विषय रे। से दिन थिला शीत दिन। अपराह्न प्राय 2:30 पाखापाखि। तथापि शीतर प्रकोप जना पड़ुथाए। देहरे बाजुथाए खरार उष्णता एवं शीतर शीतलता। जस्मिन चतुर्दिगरे थाए अनेक पारिजात पुष्पर आसर। नाली, नील, धला, गोलापी, हलदिया भिन्न भिन्न प्रकारर फूल एवं छोट छोट सबुज कोमल वृक्षराजी। सेठारे पुणी भासी आसुथाए सुमधुर बास्ना। सुमधुर बास्नार शीतल स्पर्शरे ता मनरे झरी आसुथाए नूतन रोमांच। आपण माने भावुथिबे ना ये केमितिका स्थान, को बगीचा ना भ्रमणीय स्थान। वास्तव रे ये एक नर्सरी थिला, जोठी भली कि भली रंग बेरंगर वृक्ष, फूल वृक्ष गुड़िक थिला। एमाने केवल वृक्ष नथिले, थिले एक माध्यम जस्मिन पाई। संपर्कर मूल्य जेमिति एमाने मध्य भल भावरे जानती। जस्मिन जेतेबेले ए सबु फूल गुड़ी को स्पर्श करुथाए, देखुथाए सेमानंकर सुंदर पाखुड़ा को, अनुभव करुथाए कोमलता को, ताको बहुत आनंद लागुथाए। ताको जो वृक्ष पसंद आसुथाए तार मूल्य पचारि बुझुथाए। ता बजेट बाहरे जो वृक्षर मूल्य आसुथाए, मन दुखरे पुणी से वृक्ष को छाड़ी चली आसुथाए। ठीक एमिति समय रे सेही परिसर भितरे एक कोमल कोइली परि स्वर शोभागला। सेही स्वर रे थिला रसगोला परि मिठार आभास। सेही स्वर रे थिला सरलपण, जहा जस्मिन पछपटु शुणुथिला। कहार एमिति स्वर एते माधुर्यपूर्ण, आत्मीयता भरी रहिछि ए स्वर रे। से ओलटी देखिबा को बाध्य हैला एवं देखिला गोलापी रंगरे देहरे सज्जित करिथिबा एक मूर्तिमंत प्रतिमा, जीवंत प्रतिमा, जहांक मुख निष्कपट, सरल भावपूर्ण, सते जेमिति गोटिए गोलाप ता बास्ना ता रूपरे जस्मिन को विमोहित करी पळेई नेब। किछि समय ओलटी पुणी से निज वृक्ष चयन करिबा कार्य लागिगला। पुणी एक स्वर शुभिला, जो स्वर रे सम्मान प्रेम फुटी उठुथिला। जस्मिन जानि नथिला ए स्वर सबुठो भिन्न काहेकि लागुछि। एमिति स्वर से केबे कोउठी शुणी नथिला आजि पर्यंत। पुणी लेउटी देखे तो एक कमनीय शांत दीप्तिमान चेहरा। से पुणी अर्धढंका। किछि क्षणरे लागिला जेमिति ये कलिजुगर श्रवण कुमार, जे तांको मातांको सम्मुखरे एते आज्ञाकारी। प्रति वाक्ୟରେ आज्ञा माँ आज्ञा माँ। आज भी एमिति संतान अछंती जो माने एते आज्ञाकारी, जोठी समाजर अर्धेक रास्ता कड़रे माता पिता को छाड़ी देउछंती। एते कम समय मध्यरे जस्मिन भितरर आत्मा तांको परखि नेला। सतरे से दुई जण थिले जस्मिन पाई एक उदाहरण। जस्मिन रो वृक्ष पसंद कार्य समाप्त हैला परे से पैठ करी बैग भितरे वृक्ष सजाड़िबा को लागिला। ठीक सही समय रे सही अजଣା अचिन्हा अपरिचित व्यक्ति आसे साहाय्य करिबा को लागिले एवं वृक्षर रक्षणाबेक्षण संबंध रे सम्यक धारणा देले, जहा जस्मिन को बहुत ज्ञान देला। तापरे से माँ जनक कहिले, तू कुआड़े जीवु माँ, तते छाड़ी देबु कि? हृदय तांकर एते निर्मल
ତାଙ୍କ ଏହି କଥା ପଦକରେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଜସ୍ମିନ୍ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଦଚାଳନାରେ ଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜସ୍ମିନ୍ କୁହେ, ନା ନା, ଏତେ ହଇରାଣ ତମେ କାହିଁ ହବ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମା, ତମେ ଏମିତି କହିଲ। ଜସ୍ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା ତା ପାଟିରୁ ମା ଶବ୍ଦ କେମିତି ବାହାରି ଆସିଲା। ତା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ତାପରେ ଜସ୍ମିନ୍ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଟିକିଏ ଦୂର ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି। ଜସ୍ମିନ୍ ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି। ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେହି ସ୍ନେହବୋଳା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ ଓ ସେହି ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ମାସ୍କରେ ଅର୍ଦ୍ଧଢଙ୍କା କମନୀୟ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର। ଜସ୍ମିନ୍ ଅବାକ୍ ହୋଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆସି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଓ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ତୁ ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ଯିବୁ? ଆ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଯିବୁ? ଜସ୍ମିନ୍ ପୁଣି ମନା କଲା, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବହୁତ ମନାଇଲି। ଜସ୍ମିନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା ଝିଅର ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥାଏ ଯେମିତି ଇଏ ଦୁହେଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଜଣାଶୁଣା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟିଏ ଅଜଣା, ଅଚିହ୍ନା, ଅପରିଚିତା ଝିଅଟିକୁ ଆପଣାଇ ନେଲି। କେମିତିଏ ନିବିଡ଼ତା, କେମିତିଏ ସ୍ନେହ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜସ୍ମିନ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଜସ୍ମିନ୍ ବହୁତ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ମା କହିଲୁ ନା, ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଦେଇପାରିବନି? ଗୋଟେ ମା'ର ପ୍ରେମ ସାମ୍ନାରେ ଜସ୍ମିନ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲେ, ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଏଇ ପଦକ ଯେମିତି ମୋତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଜସ୍ମିନ୍ ସେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ରଖିଲା। ରାସ୍ତା ଲାଗୁନଥିଲା ରାସ୍ତା ପରି, ଲାଗୁଥିଲା ଭାବର କୋଣାର୍କଟିଏ ସେଠି ଗଢ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ମୃତିର ସନ୍ତକ ରୂପେ କେତୋଟି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ସେମାନେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲା। ଗଲାବେଳେ କହିକି ଗଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ସତେ ଯେମିତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ ଜସ୍ମିନ୍ର ମା ଥିଲେ। ଆଉ ବିଦାୟ ନେଇ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଜସ୍ମିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତା ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକାଇ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି କେତେବେଳେ ଯେ ଗୋଟିଏ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାର କରିଦେଲା ଜାଣିପାରିଲାନି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମା ମନ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଉଦାରତା ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଚିରକାଳ ରହିଯାଏ। ଜସ୍ମିନ୍ ଭାବେ, ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପାଇଛି ତାକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲିବନି, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ବା ଦେଖିଛି କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ମା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମା ପ୍ରତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମା'କୁ ତା ଝିଅ କଥା ଦଉଛି। ହଁ, ଇଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ମା ଓ ଝିଅର, ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଯେ ନିଜ ମା ପରି ଏଥିରୁ କଳ୍ପନା କରିହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଏ ଲେଖା। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କବାଟଟିକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରିଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣାର କରିବାର ଭାବନା ଆସେ, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ
ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।